अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। लाहौर का इलाका है नवाब टाउन। यहां पर एक बड़ा अजीब सा वाकया हुआ कि खाना बदोश झुग्गियों में रहने वाले एक शख्स ने अपनी बहू के वालिद को छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया। लड़ाई की वजह बताई जाती है कि उसने अपनी बहू को थप्पड़ मारा कि वो किसी रिश्तेदार के लड़के के साथ टिकटॉक बना रही थी या टिकटॉक देख रही थी। वहां से झगड़ा बढ़ा, बहू ने अपने वालिद को पैगाम भेजा, वो आया और दोनों के दरमियान हाथापाई हुई, सोटियों के साथ उसे मारा पीटा गया। इसी दौरान मुलजिम ने छुरी निकाली और उसके वार किए, जिससे मकतूल थोड़ी ही देर बाद कत्ल हो गया। मुलजिम को इन्वेस्टिगेशन पुलिस नवाब टाउन ने गिरफ्तार कर लिया है। तमाम हकायक, तमाम सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। इस केस में है क्या, हुआ क्या, आपको दिखाते हैं। मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इन्वेस्टिगेशन का आगाज भी हो चुका है। ये बताओ की नाम है तेरा? मकसूद अहमद। किस तरह कत्ल किया सी, की होया सी? बस जी बच्चे मजाक रात कर रहे सन, बच्चे को रोका है। बच्चे मजाक आपस विच कर रहे सन हाँ जी ते मजाक विच कत्ल कर दिता। बस जी उन्होंने जी ना बच्ची आदि ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ है। मैं क्या तू क्यों कह रही है कि क्यों बाबा मार रहे हैं, गल की इन्होंने करन दे। मैं इन्होंने रोकया है, वो नहीं रुके तो बच्चे बाजीगरी चले गए। बाजीगरी जाके तो मुड़ के वो भाईजान आए ने, मुझे मारने लगे। प्रणोई मेरा भाईजान कौन? प्रणोई मेरा मारन लगा जी मुझे जी। मकतूल जेड़ा सी हाँ जी वो बेनोई भी लगता सी तेरा? प्रणोई भी थी। अच्छा, उन्हें तेनू मारना शुरू कर दिया चाह चाह के, फिर के सोटी फाड़ ली, सोटी मारनी शुरू कर सोटी दी। नाल मार रहे सन? हाँ जी। फिर मैं पीछे हटा जी तो मैं खारी च छुरी चा ली जी। मैं डरावण पारू मारी है जी, तो उन्होंने बांह ते वजेगी तो सोटी सड़ देंगे। उन्होंने बांह उतार की थी, उन्हें टेढ़े च वज गई। छुरी कित्थे लगी ओनू? ਇੱਥੇ करती थे दिल दे विच लगी? हाँ वक्खी तो लग गई। मौके ते ही मर गया? नहीं जी नहीं, पौना दो घंटा जींदा रहा। अच्छा, उस तो बाद लै गए सन ਇੱਥੇ भी। तू उत्थे मौके ते ही रहा कि फरार हो गया सा? नहीं मैं बस परिवार बात ते होया जो अस्पताल में लै गए सन। भज गया सा? हाँ फिर भज्या सी। कित्थे गया सा भज के? बस जी लाहौर में दाता साहब में नस गया जी। तो फिर पुलिस ने किवें गिरफ्तार किया? नहीं मैं पेश होया सी। अच्छा, पुलिस ने फिर गिरफ्तार कर लिया तेरे? हाँ जी खुदा रे। तेरा रिश्ते च की लगदा सी? तेरे बेटे दा सुसर भी सी? हाँ जी बेटे का ते ससुर भी सी। ऐनी बर्दाश्त नहीं हुई कि मजाक कर रहा सी ते मजाक ही तुसी? बस जी वो बच्चे कर रहे सन, वो तो घरों आए ने ना जी। हाँ, घरों आए ने बात ते मारन वास्ते। उन्होंने मना किया कि ना मार मैनू, गल तो सुन ले मेरी। बच्चे तो मजाक रात कर रहे सन मेरी, तो तू मेरी गल तो सुन। उन्होंने मारना शुरू कर दिया, फिर मुड़ के सोटियां ना मारन लग पे। कोई वजह तो होएगी ना कि एवं तो नहीं कोई मारन बस लग बच्ची पैंदा? तो जी नो तू ओदी बच्ची नूं मार रहा सा? उनकी बेटी लगती है मेरी। ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ बेटी वो ਨੂੰ? एक चंड मारी जी साहब जी। ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ हाँ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ रोटी ਤੈਨੂੰ मारी। ਮਾਰਿਆ? वो बात ते आए ना, बच्ची उधर गई ਬੱਚੀ है ਨੇ जी। ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ? नहीं नहीं उधर गई जी, घर गई जी आप। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ हाँ, ਮੇਰੇ दस्सिया। ਸੁਸਰ ਦੇ ਮਾਰਿਆ ਮੈਨੂੰ? हाँ भी चंड मारी मैनू ते ਫਿਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ? हाँ जी वो मैनू मारन लग पे। ਤੂੰ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਨਾ? बस जी बेटी ने चंड मारी जी। ਬਹੂ ਨੂੰ ਮਾਰੀਦਾ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀਦਾ? बस जी मारी का तो नहीं, बस मार बैठे। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ वो ਉਹਦੀ कोई ਬੀਵੀ- नहीं समझी और कोई भी कोई नहीं कर। ਅੱਛਾ, ਬੇਟੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਕਿਉਂ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਸੀ? ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ? बस जी हूँ मैं क्या कि बच्चे मजाक रात कर रहे हैं जान दे, वो कहती इन्हें नहीं जाना। ऐस गलो मैं चंड मार देता। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਦੀ ਮਾਰਿਆ ਸੀ? नहीं जी नहीं, पहले नहीं जी। ਅੱਛਾ, पहले नहीं जी, साड़ी कोई गल नहीं। ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸੀ? हैं ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮਾਰਿਆ? नहीं जी नहीं, बीवी नाल भी कोई नहीं लड़ाई हुई। ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ? बस नूह मार बैठा जी, चांदी मार बैठा बस।
ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆ ਗਿਆ। ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ? ਨਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਸ਼ਾ? ਬਸ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਲਈ, ਬੂਟੀ ਪੀ ਲਈ। ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕੰਮ ਆ ਲੋਹਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਮੰਗ ਕੇ। ਖਾਨਾ ਬਦੋਸ਼ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਝੁੱਗੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਚੋਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ, ਚੋਰੀ ਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨੇ ਦਫਾ ਜੇਲ੍ਹ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਦੀ? ਕੋਈ ਦਫਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਚੋਰੀ, ਨਾ ਯਾਰੀ, ਨਾ ਠੱਗੀ, ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕੰਮ ਅਸਾ ਲੋਹੇ ਚੁੱਕ ਕੇ? ਪਹਿਲੇ ਪੱਲੇਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪੱਲੇਦਾਰੀ ਕਰਦਾ? ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਲੋਹਾ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ? ਗੋਪਾਲਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ। ਗੋਪਾਲਪੁਰ। ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦੇ? ਲਾਹੌਰ ਇੱਥੇ ਜੀ ਸਮਸਾਣੀ ਪਿੰਡ ਤੇ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ? ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਨੂੰ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ। ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ? ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੱਲੇਦਾਰੀ ਕਰਦੇ। ਪੱਲੇਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਬੱਚੇ 4 ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਬੇਟੇ ਨੇ? ਬੇਟੇ 2 ਜੀ, 2 ਬੇਟੀਆਂ। ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਮਸਤ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ 5 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੇਟੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹਦੀ? ਬੇਟੇ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜੀ, ਛੋਟਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੋਪਾਲਪੁਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਆਪਣੇ ਘਰ? ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ। ਅੱਛਾ। ਪਹਿਲੇ ਕਤਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ? ਅਚਾਨਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਬਸ ਜੀ, ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਗੁੱਸਾ ਜੀ। ਬਸ ਗੁੱਸਾ ਆਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕੀ ਕਰੀਏ। ਗੁੱਸਾ ਆਰਾਮ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਬਸ ਅਚਾਨਕ ਆ ਗਿਆ ਗੁੱਸਾ ਜੀ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈਗਾ? ਪਛਤਾਵਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਰੁੱਲ ਗਏ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਪਛਤਾਵਾ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ? ਵਾਹ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ। ਸਜ਼ਾ ਹੋਏਗੀ? ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਵਾਹ ਜੀ ਨਸੀਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਏ। ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤਾਂ ਆਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਮਕਸੂਦ ਹੈ ਦੱਸ ਕੇ ਤੂੰ ਇਤਰਾਫ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਤਲ ਤੂੰ ਕੀਤਾ? ਬਸ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਤਰਾਫ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ जी। ਹੁਣ करना की जी, इरादा तो नहीं थी। ये मुलजिम का मौक़िफ़ है जिसने इन्वेस्टिगेशन के दौरान एतराफ़ भी कर लिया है कि उसने अपने बेटे के ससुर को कत्ल किया जो इसका रिश्तेदार भी था। अदम बर्दाश्त और गुस्सा आने की वजह से इसने घर में मौजूद जो छुरी थी उसके साथ कत्ल किया। मुलजिम की बीवी और उसका बेटा यहाँ पे मौजूद है, जिसकी बीवी के साथ इसके वालिद का झगड़ा हुआ और इसके वालिद ने मकतूल को कत्ल कर दिया। क्या नाम है तुम्हारा? अब्दुल लतीफ सर। अब्दुल लतीफ, क्या करते हो? जी मैं मलकां दे नाल काम करना। किस चीज़ का काम करते हो? उन्हां दे घर छोटा मोटा काम करना सर। ਕਾਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ? ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਨੇ ਕਿਉਂ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨੇ? ਸਰ ਉਹ 2-3 ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ। ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬੇਟਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੌਣ ਸਨ ਉਹ ਬੱਚੇ? ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਬੇਗਮ, ਉਹਦੇ ਮਾਮੂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਵੀ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਕਰੋ ਬੇਟਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ। तो उस मुंडे ने कहा जे अपने सोहरे वाले जाना है तो सोहरे वाले चला जा, जे अपनी उधर जाना ही फुफो वाले तो उधर चला जा। ठीक है। मेरी बेगम ने कहा कि भी ये मेरे मामे के बेटे नूं रहन दिओ ते तुसी अपना ना कोई गाली गलोच होई होनी। उन्हें बेगम मेरे ने कहा तुसी ना अपना मुंह बंद करो। ठीक है। ठीक है। मेरे वालिद नूं क्या? हाँ जी। अच्छा। मेरे वालिद साहब ने उहदे मुंह ते चंड मार दी। वो छोटे मेरे साले सन 2, वो भजे गए ते अपने वालदा नूं ते वालिद साहब नूं लै। वो कित्थे रहंदे सन? करीब ही रहंदे? हाँ जी, वो करीब ही है, सामने कोठी। ठीक है। इन्नी देर नूं वो भी आ गए। उहदे हत्थ 'च डंडा सी। आंदे ने मेरे वाल साहब ने कहा मेरी गल ते सुनो। गल गुल कोई नहीं सुनी, आंदे उन्होंने मारना शुरू कर दिता। अच्छा।
ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਛੁਡਾਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਸ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਦੀ ਪੱਖਾ ਮਾਰਦੇ ਸਨ ਸਿਰ 'ਚ, ਕਦੀ ਪੱਖੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਘਰ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੇਰੀ ਬੀਬੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਨਾਹ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਨਾਹ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ ਲਾਈ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਗਿਆ ਸਰ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਧਰ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਸਹੁਰੇ ਤੇਰੇ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਸੀ? ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵਾਲਦ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਚਪੇੜ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਥੱਪੜ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਸਰ ਇਹ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ, ਕਿ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੁਦਈ ਬਣੀ ਤੇਰੀ ਸੱਸ, ਮੁਦਈ ਬਣੀ ਹੈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੋਈ ਖਾਨਦਾਨ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਰ ਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਪਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਲਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੀ ਹੈ। ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਬੀਵੀ ਤੇਰੀ ਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਉਹਦੇ ਵਾਲਦ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਾਲਦ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ? ਸਰ ਬੇਗਮ ਮੇਰੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਫੜਾਓ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਛੁਡਵਾਤਾ? ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ? ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਸਰ। ਉਹਨੂੰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਦਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ? ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਕੜਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲੇ। ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਨਾਹ ਹਸਪਤਾਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਛੱਡਿਆ ਕਿਉਂ? ਸਰ ਮੈਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੌਣ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ ਫਿਰ? ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਾਲਦ ਨੇ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਛੁਰੀ ਮਾਰੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਛੁਰੀ ਨਾਲ ਉਹ ਕਤਲ ਹੋਇਆ? ਸਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ? ਅਗਰ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦੇ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਵਾਲਦ ਆਂਦਾ, ਨਾ ਇਹ ਝਗੜਾ ਵੱਧਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਸਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਡਾ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਬੇਗਮ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹ। ਅੱਛਾ। ਚਪੇੜ ਕੋਈ ਐਡਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਨਾ ਗਲਤੀ ਤੇ ਐਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਅਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਗਏ ਸੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸੱਸ ਨੂੰ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਖਾਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਹਾਂ। ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਪਿੱਤਲ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜੀਆਂ ਸੰਤੋਂ ਦੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀਆਂ ਤੂੰ ਚੁੱਕ ਲੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਈਕ ਜ਼ਰਾ ਉੱਤੇ ਕਰ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ 400 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ G1 ਤੋਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਿਆਂ ਲੈ ਲੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਲਾ। ਤੇ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰਾਂ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ ਨੇ, ਮੱਲੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਇੱਕ ਪਿੱਤਲ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਰਈਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਐਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਨੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਾ ਮਾਰਾਂਗੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਥੱਪੜ ਮਾਰਾਂਗੀ? ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ, ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਪਟੀਵਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਆਈਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਫੜ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ। ਵਾਲ ਫੜ ਲਏ। ਉਹ ਬਾਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਛੁਡਾਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਈਆ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੇਰੀ ਮਾਵਾਂ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਸੱਸ ਹੈਗੀ, ਮਾਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ। ਛੁਡੂ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਬੇਟਾ ਵੀ ਉਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਉਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਬਰ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਵਸਦੇ ਪੈਣ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਵਾਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਜ਼ਬਾਨ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਵਾਂਗੀ ਤੇ ਕਰੇਗੀ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਡਾ ਲਾਵਾਂਗੀ ਤੇ ਅੱਡਾ ਲਾਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ। ਉਦੋਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀ ਰਹਿ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ। ਉਦੋਂ ਦੀ 2-3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਕੱਠੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਕਾਣਾ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਾਣਾ ਮੈਂ ਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀਦਾ। ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਲਿਆਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਲਿਆਣੀ, ਸਬਜ਼ੀ ਲਿਆਣੀ, ਮੈਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ। ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਸਾਡਾ ਮੀਟਰ ਉੱਤਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਮੀਟਰ ਲਵਾ ਆਵਾਂ। ਕਦੀ ਅਚਾਨਕ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਘਰੀ ਜਾਓ ਤੇ ਚੱਲ ਆਪਣਾ ਤਾਲਾ ਖੋਲ ਕੇ ਤਾਦੇ ਘਰ ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਪੱਖਾ ਚਲਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਮੀਟਰ ਲਵਾਉਣ ਚਲੀ ਗਈ। ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਰੋ ਕੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਮੀ ਰੋ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲੇ ਲੈ ਜਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਮੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 3-4 ਸੂਟ ਲਈ ਆਵਾਂ।
मैं क्या 3-4 सूट कित्थों मैं तेरे ਲਈ ਆਵਾਂ। मैं क्या तेरे पेटी ਦੇ ਵਿੱਚ शादी ਦੇ ਪੈਣ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਲੈ ਸਕਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬੁੜੀਆਂ। ਉੱਥੋਂ 20,000 ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੁੜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰੀ ਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਫੜਾਈ ਸੀ 20,000 ਰੁਪਇਆ। ਇਹਨੇ ਹੈਗਾ ਕਾਕੇ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਾਕੇ ਨੇ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅੰਮੀ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਲਈ ਆਵੀਂ। ਉੱਥੋਂ ਜੀ ਮੈਂ 3-4 ਸੂਟ ਬੱਚੀ ਦੇ ਲੈਣ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਸੂਟ ਲਿਆ, 3 ਉਹਦੇ ਸੂਟ ਲੈਣ। ਸੁਬਹ ਮੈਂ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਈਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰਈਆ? ਆਖੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਛੁਰੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਬਾਬੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜਾਨ ਹੀ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਘਰੋਂ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਫੋਨ। ਫਿਰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅੰਮੀ ਆਖੇ ਬੇਗੋ ਨਾ ਕਾਲੂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲਏ ਨੇ, ਛੁਰੀ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਮਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਕਾਲੂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲਏ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਫੜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਫੜਵਾਇਆ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਫੜਵਾਇਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਅੱਬੂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਵੀ ਸਨ, ਇਹ ਵੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਘਰ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਇੱਕੋ ਘਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਦੱਸ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਆਦੀ ਪਈ ਆਈ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ, ਹੋ ਸਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਫੜੀ ਜਾਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਹੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ, ਕਦੀ ਕਿੱਥੇ ਰੋਡ ਤੇ ਟੁਰ, ਕਦੀ ਕਿਧਰ। ਇਸ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਟੁਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਥੱਪੜ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੂ ਨੂੰ? ਥੱਪੜ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ? ਮੈਂ ਸਰ ਦੱਸਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੱਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਏ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਰੁਲ ਗਏ, ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕੁਹਾੜੀ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਕੁਹਾੜੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਲੱਕੜਾਂ ਟੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਹਾੜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਘਰੀ ਆ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛਡਾਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੂੰ ਹੈਗੀ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਸਰਈਆ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਪਈ ਨਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਸਾਇਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ। ਇਹ 3 ਜਣੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਪਈ ਸੀ ਸਾਡੀ ਨੂੰਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਜ਼ਨ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਇਆ ਹੁਣ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਅਲੀ ਬਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੇ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਟਿਕਟੌਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਤੋਂ ਆਇਆ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਚਾਹ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕੋਲ ਸਿਰ ਨਾਲ ਸਿਰ 3 ਜਣੇ ਚਾਰੇ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਉਹ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਅੱਗ ਬਾਲਦੀ ਪਈ, ਦੂਜੀ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਪਈ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਲ ਕੇ? ਸਹੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਉੱਠ ਚੱਲ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬਹਿ, ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਜਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਫੁੱਫੀ ਵੱਲ ਜਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾ, ਵਫਾਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ, ਜਾਂ ਆਪਦੀ ਫੁੱਫੀ ਵੱਲ ਜਾ। ਇਹ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਘਰ ਕੱਲੀ ਬੈਠੀ, ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਘਰੀ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਮੀਆਂ ਘਰੀ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਘਰੀ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਕੋਲ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਬੋਲੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਕੁੜੀ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਈ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਚੋਰ ਨਾਲੇ ਚਤਰ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਮੁੰਡਾ ਬਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖ, ਲਗਾਮ ਪਾਵੀ ਦੀ ਖੋਤੇ ਗੋੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਲਗਾਮ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖ। ਉਹਨੇ ਸਰ ਚਪੇਟ ਮਾਰ ਲਈ। ਚਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪਾਰਕ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੋਂ ਸੱਦ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਉਹ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਭਾਈ ਬੂਟੀ, ਉਹ ਬੂਟੀ ਵਾਲੀ ਮਤਾਰ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਕੋਟਣ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਮਾਰ ਵੀ ਖਾਦੀ, ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾ ਵੀ। ਬਾਹਰ ਲਿਓ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੱਖੇ ਚੱਲਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੱਟ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਪੱਖਾ ਇੱਕ ਬੰਦ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਉੱਤੋਂ ਮਾਰੀ। ਮੈਂ ਇੰਝ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿਣ ਮਤਾਰੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਖੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰਾਂ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਰਤਨਾਂ ਵਾਲੀ ਟੋਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਰੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੱਜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪੇਟ ਨੂੰ ਦੁਪੱਟਾ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਬੇਗਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਖਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਦੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਆ ਜਾ ਖੇ ਖੋਮਾ, ਆ ਜਾ ਖੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਰਚਾ ਦੇਣਾ, ਆ ਜਾ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੁਰੀ ਮਾਰੀ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਰਚਾ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਨੂ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਨੂ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੁਰੀ ਮਾਰੀ?
ਉਹ ਫੇਰ ਲਗਾਇਆ, ਉਹੀ ਸੋਟਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈਗਾ ਸੀ ਬੂਟੀ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਸੋਟਾ ਫੇਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਛੁਰੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਚੁੰਮੜ ਮਾਰ ਲਈ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੇ ਫੇਰ 2 ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੜਤੀ, ਉਹ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋਏਗੀ? ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੁਦਈਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਛੱਡ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਜੇ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਨਾ ਬਦੋਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਤਾ, ਡੰਡੇ ਮਾਰਤੇ, ਛੁਰੀਆਂ ਮਾਰਤੀਆਂ। ਬਸ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦਰਬੂਰਾਂ ਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਖਾ ਪੀ ਲਿਆ, ਮੰਗ ਪਿੰਨ ਕੇ ਸੌਂ ਬਹਿ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਹੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਆਏ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਪਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਛੋਰੀ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਰਿਹਾ ਕਰ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਤੇ ਜਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਕੋਲ ਰਹਿ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲੇਗੀ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੋਲੇਗੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਕੁੜੀ ਐਵੇਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਲਾਉਂਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾ, ਬਾਬਾ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾ, ਇੰਝ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਕਿ ਉਹ ਮੰਗ ਪਿੰਨ ਕੇ ਜੀ ਦੁੱਧ ਲੈ ਆਉਣਾ, 2 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਲੈ ਆਉਣਾ, ਕੋਈ ਫਰੂਟ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਆਉਣਾ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆ ਦੇਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਬਦਲ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬਦਲ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਬਹੂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਦੀ ਸੀ, ਨੂੰਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਡ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਬੀਵੀ ਦੀ ਸਾਈਡ ਲੈਂਦਾ? ਇਹ ਬੀਵੀ ਦੀ ਸਾਈਡ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਬੀਵੀ ਦੀ ਸਾਈਡ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇਹਦਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਭੱਜ ਕੇ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵਣ ਜਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਜਵਾਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੀਦਾ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਰੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਅਰਸਾ ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਅੱਲਾਹ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਧੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਬਸ ਜਿੱਥੇ ਰਵੇ ਖੁਸ਼ ਰਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਵੇ, ਬਾਕੀ ਖੁਸ਼ ਰਵੇ। ਉਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਰੁੱਸਾ। ਇਹਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਚਪੇਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਗਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ। ਹਾਲੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ, ਤੇਰੀ ਔਕਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਂਦੀ ਸੀ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ, ਦਫਾ ਹੋਵੇ, ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਹਿ ਜਾਣਾ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਗਈ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਇਹਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਬਿਮਾਰ ਜਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਬਿਮਾਰ ਜਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਐਲਾ ਬੋਤਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਲੈ ਤੇ ਜਾ ਤੂੰ ਬੋਤਲ ਲਵਾਇਆ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਤੂੰ ਬੋਤਲ ਲਵਾ। ਬੋਤਲ ਲਵਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਲਵਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਬਰਨੌਲਾ ਇਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਮਲਕ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਨਖੇ ਆ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਾ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੇਟਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਵਾਲਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਰਹਿ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਗਰੀਬ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਇਹ ਉਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮਲਕ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਲਾ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਏ ਬਹੂ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਰਹਿਣ ਦਿਓਗੇ ਘਰ ਆਪਣੇ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਰੁਲਨ ਨਾ ਜੀ, ਰੁਲਨ ਨਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੁਲਾ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ? ਸੁਲਾ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕਰਾਂਗੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਕਰਾਂਗੀ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਮੁੰਦੇ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੀ, ਜੇ ਮਿਹਨਤ ਮੰਨ ਗਏ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। कुछ ऐनी शाहिदीन भी मौजूद हैं जिन्होंने देखा कि झगड़ा कैसे हुआ, किस तरह से बहू के मुंह पर थप्पड़ मारा ससुर ने, उसके बाद उसके घर वाले आए, झगड़ा हुआ, बात बढ़ी और एक कत्ल हो गया। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद यूसुफ। यूसुफ नाम है? हाँ जी। कित्थे रहना? ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਇਹ ਸਰ ਜੀ ਇਹਦੀ 9 ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਂਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਉਹ ਟਿਕਟੋਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਡੰਡ ਬਣਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਡੰਡੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ
ਮਾਰ ਤਾਂ ਛੁਡਾਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਫੀ ਦੇ ਲੜਦੇ ਛੁਡਾਤਾ। ਉਹ ਉਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮਲੰਗ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਦੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਲੱਤਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਲੱਖ ਲਾਂ ਤੇ ਲੱਖ ਪੋਲ ਲਾਈ, ਐ ਜੋ ਮੇੜੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਭੱਜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਭੱਜਿਆ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੁਰੀ ਲੱਭ ਗਈ। ਉਹ ਡੰਡੇ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੋਂ ਨੂੰ ਛੁਰੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲਤੀਫ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਏ 11-22 ਚ ਪਾ ਕੇ ਜਨਾਹ ਦੇ ਗੇਟ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਸ। ਅੱਛਾ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ? ਜੀ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਮਰਾਨ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਸਰ ਜੀ ਆ ਦੀਵਾਰ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀ ਰੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੱਥ ਵਾਲੀ ਰੇੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਵਾਂ, ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਸੂਹ ਚੜ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੋਰ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸ਼ੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਿੱਧਰੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਛੇੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਮੌਜੂਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ ਸੋਟੀਆਂ ਵੀ ਵੱਜੀਆਂ। ਕਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਸੀ? ਉਹਦੀ ਬਹੂ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਸੀ? ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬਹੂ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਛੇੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਮੁੰਡਾ ਕੌਣ ਸੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਕਜ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ? ਜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਕਿਧਰੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਸਲਾ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਉਹ ਬਾਬਾ ਉਧਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਬਾਹਰ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਸਤੀਆਂ, ਹੱਥ ਉੱਥ ਉਹਦੇ ਜੋ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਾਬਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਉਹਨੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚਪੇੜ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਹੀ ਮਾਰਨ ਡਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਬਾਬੇ ਨੂੰ। ਉਧਰੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਏਡਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੁੜੀ ਦਾ ਭਰਾ। ਉਹ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਓ ਕੋਲ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇੰਝ ਕੁੱਟ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਆਇਆ ਉਧਰੋਂ ਸੋਟੀਆਂ, ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਕੈਰ ਜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰੋਂ ਭਾਈ ਆਇਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਢੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਟਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਤੇ ਰਕਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਆਂਦਿਆਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤਾ, ਉਹਨੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲੈ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ, ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ। ਉਹਨੇ ਆਂਦੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਬਾਬੇ ਤੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮਾਰੀ ਸੋਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਚੁੱਕ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਟੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਉਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਸੋਟੀ ਮਾਰੀ, ਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੋਟੀ ਮਾਰੀ। ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਟਾਂ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਵਾਂ। ਉਧਰੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਛੜਾ ਛੜੂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਉਹਦੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਏ, ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਨਾ ਤੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਂਭੀ ਗਈ, ਨਾ ਤੇਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਂਭੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਨਾ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਲਾ ਜਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੂਰ ਚਲੀ ਜਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੜਾਈ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਰਦੀ ਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਹਦਾ ਉਹ ਪੱਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ, ਬਾਬਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਆ ਮਤਕੈਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫੇਰ ਮੈਂ ਛਡਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇੱਧਰੋਂ ਛੁਰੀ ਚੁੱਕੀ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਮਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੀ, ਡਰਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਡਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਬਾ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੜਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੈਂ ਖਲੋ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਡਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸੋਟਾ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਬਾਂਹ ਕਰ ਲਈ, ਬਾਂਹ ਦੇ ਉਹਦੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੱਟ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਸੋਟੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਡਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸੋਟੀਆਂ ਵੱਜਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਪੂਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 2 ਵੱਜੀਆਂ, ਇਹ ਅਸਾਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ 1 ਵੱਜੀ 2 ਵੱਜੀ। ਉਹਨੇ 3-4 ਮਾਰੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ 1 ਵੱਜੀ 2 ਵੱਜੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਛੁਰੀ ਵੱਜ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹ DSP ਦੀ ਕੋਠੀ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦਾ, ਸਾਹ ਉਹਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਖੂਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਖੂਨ ਉਹਦਾ ਇੱਥੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪੱਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੂਨ ਬੜਾ ਉਹਦਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਨਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਇੱਧਰ, ਅਸੀਂ ਗਏ ਉੱਥੇ। इस केस से जुड़ी इन्वेस्टिगेशन जो है वो क्या कहती है कि मुलजिम ने किस तरह से कत्ल किया, और सिर्फ वो गुस्सा था, अदम बर्दाश्त थी, या कोई और वजह थी? इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन नवाब टाउन मोहसिन शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस केस की तहकीकात कर रहे हैं।
मोहसिन साहब बहुत शुक्रिया आपका। मोहसिन साहब ये बताइए कि क्या वजह है कि ये तो खाना बदोश से लोग हैं, ना इनके पास जायदाद है ना इनके पास कोई पैसे हैं, तो फिर क्या वजह हुई कि बेटे के ससुर को छुरियों के वार से कत्ल कर दिया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें सर ऐसे है कि ये एक मुकदमा हमारे पास दर्ज हुआ, मुकदमा नंबर 3797/22। ये मुकदमा दर्ज होता है 12 तारीख को, 12/8/2022 को 302 का एक मुकदमा दर्ज होता है। इसमें कुर्बान अली नाम का एक शख्स है जो इधर मीरदा चौक के करीब जुगियाँ लगी हुई हैं। आबाई तौर पे ये लोग जो हैं ये दीपालपुर के रहने वाले हैं। ठीक है। गुजरा शाह मुकीम दीपालपुर डिस्ट्रिक्ट कुकाड़ा के ये लोग रहने वाले हैं और ये काफ़ी अरसा से यहाँ पे जुगियाँ लगा के तो यहाँ पे रह रहे हैं। इनकी ख़वातीन जो हैं वो मुख्तलिफ़ घरों में काम करती हैं, जो मर्द हज़रात हैं वो भी मुख्तलिफ़ घरों में काम करते हैं। और एक फैमिली आई है तो उसके साथ फिर दूसरे रिश्तेदार भी आ गए, तीसरे रिश्तेदार भी आ गए। तो ये एक जुगियों की 8, 10, 15 जुगियों की एक छोटी छोटी आबादियों इन्होंने मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है वो बनाई हुई हैं। तो इसमें ये जो कुर्बान है मकतूल, इसकी बेटी जो है ये कातल मकसूद के बेटे अब्दुल लतीफ़ के साथ उसकी शादी हुई। ये को 3 से 4 साल पहले इनकी शादी हुई। ये आपस में रिश्तेदार ये आपस में क्लोज रिश्तेदार हैं। पहले भी आपस में क्लोज रिश्तेदार थे और फिर बेटी और बेटे की शादी के बाद ये काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो गए और कम अज़ कम कोई 100 से 150 मीटर का जो है वो फासला है इन दोनों की जुगियों में, या घर कह लें या जुगियाँ कह लें, जो भी हम उसको कह लें, उनके दरमियान। तो आना जाना डेली बेस के ऊपर इनका लगा रहता था, ये को दूर नहीं रहते थे आपस में। ठीक है। ये लड़ाई झगड़ा हुआ है लतीफ़ का और उसकी बीवी का। लतीफ़ का और उसकी बीवी का आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ है और वो जो है वो लड़ झगड़ के चली गई है अपने वालदा के पास, अपने वालदैन के पास जो है ये चली गई। ठीक है। अब ये जो मकसूद है, ये जो मुल्ज़म जो हमने जिसको गिरफ्तार किया है, जो हमारे पास रिमांड पे है, ये पीछे गया है क्योंकि करीब करीब घर थे, तो ये गया है उसको लेने के लिए, मनाने के लिए। उधर लड़की जो है वो बैठी हुई थी, तो उसने क्या किया है कि उसने उसको जो है ना वो एक थप्पड़ मारा है या चपेड़ मारी है और उसको घर ले जाने की उसने कोशिश की। उसी मनाने के चक्कर में इसने जो है ना वो एक चपेड़ या थप्पड़ उस लड़की को मारा है। वो उसके वालिद को बुरा लगा है। उसने कहा कि पहले ही ये लड़के आई है, पहले भी आप इसको मारते हैं, इस पर तशद्दुद कर रहे हैं और अभी आपने फिर इधर आके हमारे सामने मारना शुरू कर दिया। तो उन दोनों की आपस में जो है वो लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। ठीक है। जो मकतूल है उसकी बीवी भी वहाँ पे मौजूद थी और एक उनका अजीज जो है उसका भतीजा जो है वो भी उधर मौके पे जो है वो मौजूद था। इन दोनों का आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ है। पहले तू मैं हुई है, उसके बाद लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ है। वहीं पे क्योंकि इनके को प्रॉपर घर तो है नहीं, तो वहीं पे बर्तनों में एक छुरी पड़ी हुई थी जो घरेलू इस्तेमाल के लिए छुरी जो है वो इस्तेमाल होती है। इसने वो छुरी उठाई है और छुरी उठा के तो तैश में आके इसने जो है वो उसको मारी है छुरी। वो एक ही छुरी का वार हुआ है और वो इतना वाइटल हुआ है कि वो दिल और जिगर के दरमियान साइड से वो जो है ना वो छुरी लगी है और वो जो है वो एक बड़ा फिट आदमी जिसकी राउंड अबाउट एज 45-50 ईयर्स थी, वो वहाँ पे गिर गया है। वो उसको इतना वाइटल हुआ है कि वो वहाँ पे गिर गया है और खून उसका निकलना शुरू हो गया। और ये जो है ये उसको देख के ये घबरा गया और इसने छुरी जो है वो अल्लाह कत्ल वो वहीं पे फेंकी है और वहाँ पे फेंक के तो ये जो है ये फरार हो गया। ठीक है। वहाँ पे फिर जो लोग थे उन्होंने 1122 को कॉल की है, रेस्क्यू 1122 वाले आ गए हैं। उसने उसको उठा के जना हॉस्पिटल ले गए हैं और जना हॉस्पिटल में वो हार्डली 4 से 5 मिनट 10 मिनट वो जिंदा रहा है और मतलब उसी वार की वजह से जो है वो उसकी डेथ हो गई। ठीक है। ये है सारा वो। अच्छा ये बताएं कि इसकी बेटी मतलब इसकी बहू जो है और इसका बेटा जो है, इनके आपस में पहले से भी कोई मसाइल ऐसे थे, कोई घरेलू नाचाकी या कुछ ऐसा था? वो प्रॉपर घरेलू नाचाकी जो है वो नहीं चल रही थी। एक मखसूस जो है ना वो वकुआ हुआ है जिस पे लड़ाई झगड़ा हुआ है और जिस पे कत्ल हो गया। कोई पुरानी दुश्मनी नहीं है, आपस में रिश्तेदार थे, क्लोज थे, आना जाना था, रोजाना मिलते थे, सारे मामला जो है वो बैठ के करते थे। ये सडन तो इसको नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक मामूल की घरेलू नचाकी जो आम तौर पे घरों में हो जाती है, मियां बीवी आपस में लड़ पड़ते हैं। इसको हम अदम बर्दाश्त ही कहेंगे कि ये अदम बर्दाश्त का एक नतीजा है कि एक जान ले ली गई और उसके नतीजे में अब ये सजा भुगतेगा। देखने में मुलजिम जो है वो तो तमाम मुलजिम नहीं लगते हैं मासूम। इसका कोई रिकॉर्ड है, कोई पहले इसने वारदात ऐसी की हो या कत्ल में मुलविस रहा हो? रिकॉर्ड हमने इसका सारा चेक किया, रिकॉर्ड तो इसका नहीं है।
लेकिन ये बुनियादी तौर पे ये अनपढ़ लोग हैं। इनको जो हमारे कानून के मामलात हैं या इनकी तरबियत ऐसा उस तरीके से नहीं हुई कि इनको शायद कॉन्सिक्वेंसेस का, नतायज का अंदाज़ा नहीं है कि हम जो ये काम कर लेते हैं उसका नतीजा क्या होगा। ये बुनियादी तौर पे जो मकतूल है वो भी एक अनपढ़ आदमी था और जो मारने वाला है, कातिल है, वो भी एक अनपढ़ आदमी था। गो के ये आपस में रिश्तेदार थे, लेकिन ये मुकम्मल तौर पे अनपढ़ और लोग थे जिनको कानून का और उसके नतायज का कि जो काम हम कर रहे हैं इसका नतीजा क्या होगा इसका शायद बिल्कुल भी इल्म नहीं था। मोहसिन साहब, इस तरह के जब कत्ल होते हैं तो ये तूल पकड़ जाते हैं, यहाँ तो सुलह हो जाती है क्योंकि जिस तरह से ये रिश्तेदार हैं, यहाँ तूल पकड़ जाते हैं। मकतूल के कोई बच्चे, बेटे वगैरह हैं? मकतूल जो है उसके बच्चे जो हैं वो छोटे हैं। अच्छा। उसके बच्चे जो है, उसकी एक ही बेटी जो है ना वो बड़ी थी, जो जिसकी इसके साथ शादी हुई है, बाकी उसके जो बच्चे हैं वो छोटे हैं। और बीवी जो है उसकी वो इनकी ऑलरेडी रिश्तेदार थी। ये जो कातिल है इसकी, मकतूल की बीवी जो है वो पहले से भी रिश्तेदार थी। तो ऐसा महसूस तो नहीं होता कि ये जो है ना वो कत्ल तूल पकड़ेगा। हमारी पूरी कोशिश है कि हम प्रोसिक्यूशन के साथ मिल के, क्योंकि हमने इसमें से तमाम एविडेंस जो मौके से थी वो हमने कलेक्ट की। जाए वकुआ जो है उसको हमने प्रॉपर बड़ी अच्छे तरीके से प्रिजर्व किया। वहाँ पे हमने PFSA को बुलाया, PFSA ने वहाँ से सारी शहादतें खुद इकट्ठी की, वो इकट्ठी की, उसके बाद उनको सील किया गया। उसके बाद जो हमारा क्राइम सीन यूनिट है इन्वेस्टिगेशन पुलिस लाहौर का, वो भी मौके पे आया और कोई शहादत हमने ऐसी वहाँ से ज़ाया नहीं होने दी कि जिस जो है ना वो बाद में इसको मकतूल कातिल को जो है वो फ़ायदा मिल सके। मोहसिन साहब, जो मुलजिम है मौके से फरार हो गया और वहाँ पे यकीनन घर नहीं है, आला कत्ल वहीं पे मौजूद था। 15 पे कॉल हुई, पुलिस पहुंची, मुकदमा दर्ज हो गया। आपने इसको ट्रेस कैसे किया? मुलजिम बताता है कि ना उसके पास मोबाइल है, ना उसका कुछ और ठिकाना है, दरबारों पे सोता रहा, घूमता फिरता रहा, शनाख्ती कार्ड उसके पास था, खाना भी वो कहीं से मांग के खाता था। पुलिस कैसे पहुंची? खुद पेश हो गया मुलजिम या उसने गिरफ्तारी दी या आपने उसको ट्रेस किया? जी, ये जो है जब हमने तफ्तीश शुरू की तो उस वक्त ये बिल्कुल ब्लाइंड था। ब्लाइंड इस तरह से था कि जदीद टेक्नोलॉजी जो है वो उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो इस केस में इस्तेमाल हो नहीं सकती थी क्योंकि ये जो कातिल है इसके पास मोबाइल फ़ोन नहीं था, शनाख्ती कार्ड था और शनाख्ती कार्ड उसके अपने पास था। अब ये मैंने आपको पहले भी बताया कि ये बिल्कुल जाहल और अनपढ़ किस्म के लोग हैं। शनाख्ती कार्ड याद होने का या शनाख्ती कार्ड का नंबर याद होने का कोई तसव्वुर तक नहीं था। यानी कि जो बंदा जिसके पास ID कार्ड है उसको भी इस चीज़ का नहीं पता कि मेरे पास जो ID कार्ड है उसका नंबर क्या है। इसलिए हमें ID कार्ड नंबर तक जो है वो नहीं मिल सका। इर्द गिर्द से जो हमने तफ्तीश की उन्होंने कहा जी उसके बाद वो मौके से फरार हो गया, ठिकाना उसका कोई है नहीं, ठीक है ना। और ये कभी एक दरबार पे चला जाएगा, कभी दूसरे दरबार में चला जाएगा, कभी सड़क पे या तो सड़क पे सो जाएगा और किसी पार्क में लेट गया तो पार्क में सो जाएगा। कोई प्रॉपर ठिकाना इसका नहीं है। हमने इनके हवाई इलाके पे भी रेड किए, वहाँ पे भी हमने इसकी तलाश करने की कोशिश की, लेकिन ये वहाँ पे नहीं गया। फिर एक जो हमारा रिवायती पुलिसिंग का एक एंगल है, आपको पता है कि जो थोड़ा सा अगर हम पीछे चले जाएं तो जो हमारा पुराना तरीका का कि हम मेनली पुलिसिंग करते थे, हम अपने लोगों को जो है वो अपने मुखबरान को हम अलर्ट करते थे। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती थी वो हम अपने जो पुराने कांस्टेबल्स हैं जो इस तरह के मामला को समझते हैं उनको फिर हम जो है ना वो मोटिवेट करते हैं, मोबिलाइज करते हैं कि हमने इसको किस तरह ट्रेस करना है। फिर जो हमारे हैं SP साहब इन्वेस्टिगेशन सदर डिवीजन, उन्होंने हमें जो है वो डायरेक्शन और गाइडलाइन दी कि अगर ये दरबारों वाला या इस तरह का मामला है, कोई मलंग टाइप आदमी है, तो आप टीमें जो हैं वो लाहौर के जो मुख्तलिफ दरबार हैं, जैसे दादा दरबार है, पीर मक्की दरबार है, ये मियानी साहब कब्रस्तान है, उसके अलावा मुख्तलिफ जो औलिया अल्लाह के दरगाहें हैं और दरबार हैं, आप वहाँ से इसको चेक करें। ठीक है। हमने फिर यही तरीकाकार इस्तेमाल किया और टीम जो है वो हमने मुख्तलिफ 3 से 4 टीम जो हैं वो SP साहब ने अपनी निगरानी में तश्कील दी। मैं भी था और भी हमारे सब इंस्पेक्टर ASIs और कांस्टेबल थे, जवान थे। हमने इसको ट्रेस आउट करने की कोशिश की क्योंकि हमारे ज़हन में ये था कि अभी ये नया मामला है और अगर हम इसको जितनी जल्दी ट्रेस आउट कर लेंगे ये हमारे लिए बेहतर होगा। अगर ये स्किप हो गया, लाहौर से किसी ट्रेन में बैठ के कराची चला गया, कोयटा चला गया, बिहार चला गया, तो फिर इसका कोई ऐसा क्लू हमारे पास नहीं है कि हम इसको, इवन कि इसकी जो है ना वो फुटेज भी जो है वो नहीं थी। हुलिया जरूर था हमारे पास
जो तस्वीर भी नहीं थी। तस्वीर भी हमारे पास नहीं थी इसकी। तस्वीर बनाने का भी कॉन्सेप्ट नहीं है, तस्वीर बनाने का भी कॉन्सेप्ट इनके पास नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। अगर किसी के पास कोई मोबाइल फोन है तो वो भी वो बटनों वाले रवायती मोबाइल फोन है, वो तस्वर जो है वो नहीं है। और अगर किसी के पास थी भी तो जाहिर बात है कातिल के किसी रिश्तेदार ने जो है ना वो तस्वीर उसकी प्रोवाइड नहीं की। तो फिर हमने जो है ना वो रिकॉर्ड भी कोई रिकॉर्ड भी ऐसा कोई नहीं था ऐसा। फिर हमने दाता दरबार जो हमने टीम भेजी, ठीक है, वो एक दिन गई, 2 दिन गई, तीसरे दिन ये जो है ना वो वर्किंग करते रहे। फिर हमारे एक सब इंस्पेक्टर थे, ठीक है ना, वो इसी एरिया के रहने वाले हैं, उनको ज़रा इन लोगों का जो है ना वो बेहतर आइडिया है। हमने फिर दाता दरबार से जो है ना वो इस बंदे को ट्रेस किया, लेकिन उसके लिए हमें काफ़ी दिन जो है वो दरबारों पे, दरगाहों पे, कब्रस्तानों में, इस तरह के मामलात में काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरी कोशिश की। हमारी बुनियादी तौर पे कोशिश ये थी कि ये जो मुदैया है ये बुनियादी तौर पे एक बेसरो समान औरत है, इसके साथ ज्यादती हुई है, इसका एक ही वो कमाने वाला था जो कत्ल हुआ, जो मर गया। तो हमारी कोशिश ये थी कि इसको जो है ना वो हम इंसाफ की फराहमी में जो कानूनी तकाजे हैं वो पुलिस पूरे करे। तो हमने हत्तुल इम्कान कोशिश की और उसी के नतीजे में अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी और दाता दरबार से जो है ना वो हमने फिर इस बंदे को जो है वो अरेस्ट किया। और जब अरेस्ट करके लेके आए हैं तो फिर जो कुछ इन्वेस्टिगेशन की है, आपने भी इससे बात की है, तो ये सारे मामला जो है वो क्लियर हुए। माशरे में अदम बर्दाश्त बहुत ज्यादा होता जा रहा है, चाहे वो किसी भी तबके से ताल्लुक रखते हों, खाना बदोश हों या बड़े बड़े घरों में रहने वाले लोग हों। इस केस में क्या हकायक थे, किस वजह से मामूली झगड़ा कत्ल की नौबत तक पहुंचा, क्या हुआ, मुलजिम का क्या कहना था, लवाहकीन का क्या कहना था और पुलिस की तफ्तीश क्या कहती है, इसके तमाम शवाहिद अदालत में दिए जाएंगे। अदालत इस पर हतमी फैसला करेगी, लेकिन जो भी शख्स जुर्म करता है उसको उसके अंजाम तक पहुंचना पड़ता है। आइंदा के लिए नए मौजू के साथ फिर हाजिर होंगे। मुझे दीजिए इजाजत।